নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম আম্মা বা'দ। সম্মানিত দর্শক শ্রোতা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। নন্দন টিভির নিয়মিত আয়োজন কোরআনের আহ্বান অনুষ্ঠান থেকে আমি শরীফ মাহমুদুল হাসান সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজকের এই অনুষ্ঠানের শুরুতে আমরা কোরআন থেকে তেলাওয়াত শুনবো এবং পরবর্তীতে উক্ত তেলাওয়াতকৃত আয়াতের উপরে সংক্ষিপ্ত তাফসীর শুনবো। তাহলে চলুন দর্শক শ্রোতা, আমরা এখন কোরআন তেলাওয়াত শুনে আসি। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس رؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة
ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات الهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان
تستكبرون إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون صدق الله المولانا العظيم সম্মানিত দর্শক শ্রোতা, আমরা এত সময় সূরাতুল বাকারার 141 আয়াত থেকে আমরা 171 আয়াত পর্যন্ত তেলাওয়াত শ্রবণ করেছি। এখন আমরা উক্ত আয়াত তেলাওয়াতকৃত আয়াতের উপরে আমরা সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা করব। চলুন দর্শক আমরা আলোচনা শুনি। আল্লাহ তাআলা বলতেছেন, সায়াকুলু সুফাহাউ মিনান নাসি মা ওয়াল্লাহু আন কিবলাতিহিম আল্লাতী কানু আলাইহা। সায়াকুলু সুফাহা, যারা নির্বোধ ব্যক্তি, মানুষদের মধ্যে হতে যারা নির্বোধ, তারা বলবে মা ওয়াল্লাহু আন কিবলাতিহিম আল্লাতী, কোন বিষয় কি ঘটলো যে তোমাদেরকে কিসে তোমাদেরকে তোমাদের পূর্ববর্তী কেবলা থেকে ফিরিয়ে দিয়েছিল, যার উপর তোমরা ছিলে। কুল লিল্লাহিল মাশরিকু ওয়াল মাগরিবু ইয়াহদি মান ইয়াশাউ ইলা সিরাতিম মুস্তাকিম। আল্লাহ তাআলা তার নবীকে সম্বোধন করে বলতেছেন, হে রাসূল, আপনি এ সকল নির্বোধ ব্যক্তিকে বলে দেন যে পশ্চিম পূর্ব সবই একমাত্র আল্লাহর, এবং আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা করেন তাকে সিরাতুল মুস্তাকিমে আল্লাহ তাআলা পরিচালিত করেন। এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের কেবলা পরিবর্তনের ঘটনা ঘটেছিল সেই সম্পর্কিত বিষয় আলোচনা করছেন। আল্লাহ রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপরে যখন নামাজের হুকুম অবতীর্ণ হয়, তখন আল্লাহ রাসূল মক্কাতে অবস্থানকালীন সময় তিনি বাইতুল্লাহর দিকে ফিরে নামাজ আদায় করতেন। পরবর্তীতে যখন তিনি মদিনাতে হিজরত করে যান, তখন তিনি 16-17 মাস বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে কেবলা করে নামাজ আদায় করেন আল্লাহ তাআলার নির্দেশে। কিন্তু রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে একটি মনোবাসনা ছিল, খেয়াল ছিল, আকাঙ্ক্ষা ছিল যে কেবলাটা যদি বাইতুল্লাহর দিকেই হতো। 16-17 মাস পরে যখন আল্লাহ তাআলা কোরআন হাকিমে বলছেন, কদ নারা তাকাল্লুবা ওয়াজহিকা ফিস সামা, আপনি বারবার আকাশের দিকে তাকান, আমার দৃষ্টি এড়ায়নি, আমি আপনাকে আপনার পছন্দ মতো কেবলার দিকে অবশ্যই ফিরিয়ে দেব। সে মতে ভবিষ্যতে আপনি নামাজে মসজিদে হারাম তথা কাবা গৃহের দিকে মুখ করুন। মসজিদে বাইতুল মুকাদ্দাস দিকে যখন আল্লাহ রাসূল কেবলা মুখে নামাজ আদায় করতেন, তখন ইহুদিরা অনেকটা ইহাকে ভালোবাসতেছিল। কিন্তু যখন বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে আল্লাহ তাআলা কেবলা পরিবর্তন করে বাইতুল্লাহর দিকে ঘুরিয়ে দিলেন, তখন এই ইহুদি গোষ্ঠী তারা এটা চরম বিরোধিতা করতেছিল। সেটাকে আল্লাহ তাআলা সেই বিরোধিতার মোকাবেলা, সেই বিরোধিতার উত্তর প্রদান করছেন এই আয়াতের মাধ্যমে, যে মূলত কেবলা পরিবর্তন বিষয়টি মুখ্য না। নামাজ যেদিকে ফিরিয়ে আদায় করা হোক, ইবাদত যেদিকে ফিরিয়ে আদায় করা হোক, একমাত্র আল্লাহর জন্য যদি আদায় করা হয় এবং আল্লাহ তাআলার হুকুম, আল্লাহ তাআলার নির্দেশনা পালন করে যদি
ইবাদত পালন করা হয়, ইবাদত আদায় করা হয়, সেটাই মুখ্য উদ্দেশ্য। মুখ্য উদ্দেশ্য বাইতুল্লাহ নয় বা বাইতুল মুকাদ্দাস নয়। মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তাআলার হুকুম পালন করা, আল্লাহ তাআলার নির্দেশ পালন করা, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি, আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা। আল্লাহ তাআলা বলতেছে, কাযালিকা জাআলনাকুম উম্মাতান ওয়াসাতাল লিতাকুনু শুহাদাআ আলান নাস ওয়া ইয়াকুনার রাসূলু আলাইকুম শাহীদা। এই আয়াতে কারিমার অর্থ হচ্ছে, এমনি ভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী সম্প্রদায় করেছি, যাতে করে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানব মণ্ডলীর জন্য, এবং যাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাক্ষ্যদাতা হন তোমাদের জন্য। ওয়াকাযালিকা জাআলনাকুম, আমি তোমাদেরকে করেছি উম্মাতান ওয়াসাতান, মধ্যম পন্থা। অর্থাৎ এই ওয়াসাতান মধ্যম পন্থা, কিন্তু এটা অর্থ হচ্ছে সর্ব উত্তম, না বাড়াবাড়ি না সারাসারি, যেখানে কোনো বেশি বাড়াবাড়িও নাই এবং কোনো সারাসারিও নাই, সেই বিষয়টি হচ্ছে মধ্যম পন্থা, না অনেক বেশি না অনেক কম। আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে বলেছেন, কুনতুম খায়রা উম্মাতিন উখরিজাত লিন-নাস তা'মুরুনা বিল মা'রুফি ওয়া তানহাউনা আনিল মুনকার। কুনতুম খায়রা উম্মাতিন উখরিজাত লিন-নাস, তোমরা হচ্ছে সর্বোত্তম জাতি, তোমাদেরকে উম্মাতান ওয়াসাতাল লিতাকুনু শুহাদা আলান নাস। কিয়ামতের দিন যারা কাফের, মুশরিক, বেঈমান, তারা যে হলো আল্লাহর কাছে বলবে যে আমাদের কাছে কোনো নবী রাসূল যায়নি, বা আমাদের কাছে কোনো আসমানি কিতাব যায়নি, আমাদের কাছে তোমাদের কোনো আহ্বান যায়নি, হে আল্লাহ তোমার পক্ষ থেকে আমাদের কাছে কোনো আহ্বান যায়নি। তখন এই উম্মতে মুসলমান যারা যারা ঈমানদার ব্যক্তি, তারা ওই সকল কাফেরদের বিপক্ষে নবী রাসূলদের পক্ষে সাক্ষ্য দিবেন। সে কথা বলছেন, লিতাকুনু শুহাদা আলান নাস। আলান নাস বলতে কাফের, মুশরিক, বেঈমান যারা যারা অস্বীকার করবে কিয়ামতের দিন, তাদেরকে বোঝানো হয়েছে। ওয়া ইয়াকুনু রাসূলু আলাইকুম শাহীদা, আর রাসূলগণ সাক্ষ্য দিবেন তারা ঈমানদার, তারা দুনিয়াতে তাদের প্রতি, রাসূলদের প্রতি ঈমান এনেছিল, এবং রাসূলগণ যে আল্লাহর পক্ষ থেকে বাণী তাদেরকে তারা শুনাইছে, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী রাসূলগণ যে সকল বাণী নিয়ে আসছেন এবং শোনাইছেন, তার প্রতি তারা বিশ্বাস স্থাপন করছে। ওয়ামা জাআলনা আল-কিবলাতাল্লাতী কুনতা আলাইহা ইল্লা লিনা'লামা মান ইয়াত্তাবিউর রাসূলা মিম্মান ইয়ানকালিবু আলা আকিবাইহি। ওয়ামা জাআলনা, আপনি যে কিবলার উপর ছিলেন, তাকে আমি এই জন্য কিবলা করেছিলাম যাতে কথা প্রতীয়মান হয় যে কে রাসূলের অনুসারী থাকে আর কে পিঠ টান দেয়। ওয়া ইন কানাত লাকাবীরাতান ইল্লা আলাল্লাযীনা হাদাল্লাহ, যদিও বিষয়টি অনেক কঠিন, কিন্তু তাদের জন্য কঠিন নয় যাদেরকে আল্লাহ তাআলা হেদায়েত দান করছে, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা সঠিক পথের দিশা দান করছে। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা এই কিবলা পরিবর্তনের যে বিষয়টি ঘটিয়েছিলেন, তা এই বিষয় পরীক্ষা করার জন্য যে কারা আল্লাহর রাসূলকে একনিষ্ঠভাবে, সুন্দরভাবে অনুসরণ করে, এবং কারা যে হলো হটকারিতা করে, কোন ব্যক্তিরা মুসলমান নাম ধারণ করছে, বলতেছে আমরা মুসলমান, আসলে কি সে মুসলমান? মুসলমান যদি হয় তাহলে আল্লাহ এবং তার রাসূল যাহা বলবে তাহাকে পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে বিশ্বাস করতে হবে এবং সে অনুযায়ী আমল করতে হবে। আল্লাহ রাসূলকে, আল্লাহ রাসূলের আনুগত্য আবশ্যক। আর যারা আল্লাহ রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের ভাব দেখায়, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের ভাব দেখায় যারা, তারা যে হলো কারা, তাদেরকে তাদের প্রকাশ ঘটানোর জন্য আল্লাহ তাআলা এই কিবলা পরিবর্তনের ঘটনাটি ঘটিয়েছিলেন। যদিও বিষয়টি কঠিন, ওয়া ইন কানাত লাকাবীরাতান ইল্লা আলাল্লাযীনা হাদাল্লাহ, কিন্তু তাদের জন্য নয় যারা আল্লাহর পথ প্রদর্শন করেছেন, অর্থাৎ যাদেরকে আল্লাহ তাআলা সঠিক পথ দান করছেন, ঈমান দান করছেন এবং সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়েছেন, তাদের জন্য বিষয়টি অতি সহজ,
তারা আল্লাহর প্রতি, রসুলের প্রতি চিরকালীন ভাবে তারা আনুগত্য প্রদর্শন করেন এবং আল্লাহ তাআলার হুকুম, রসুলের হুকুম, আহকাম এবং ইত্তেবা করা তাদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আমল, সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ বলে তারা মনে করেন। ওয়া কানা আল্লাহু লিইউদিয়া ঈমানাকুম ইন্নাল্লাহা বিন-নাসি লারাউফুর রহিম। আল্লাহ তাআলা এমন নন যে তোমাদের ঈমান নষ্ট করে দিবেন। আল্লাহ তাআলা কোনো মানুষের অপকার চান না, কোনো মানুষের ক্ষতি হোক, কোনো মানুষ বেঈমান হয়ে যাক, কোনো মানুষ ঈমান হারা হয়ে যাক, আল্লাহ তাআলা এটা কখনোই চান না। আল্লাহ তাআলা প্রতিটি মানুষের মঙ্গল কামনা করেন, মঙ্গল চান। আল্লাহ তাআলা যেন সে কথাই বলছেন, ওয়া কানা আল্লাহু লিইউদিয়া ঈমানাকুম ইন্নাল্লাহা বিন-নাসি লারাউফুর রহিম। যেহেতু আল্লাহ তাআলা মানুষের প্রতি অনেক রহমশীল, অনেক দয়াশীল, অনেক মানুষকে আল্লাহ তাআলা অনেক পরম স্নেহে, অনেক ভালোবাসায় আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করছেন। অতএব আল্লাহ তাআলা মানুষকে অনেক ভালোবাসেন। قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها। নিশ্চয় আমি আপনাকে বারবার আকাশের দিকে তাকাতে দেখি। আল্লাহ রসুল মদিনাতে আসার পরে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামাজ আদায় করতেন। আল্লাহ রসুলের অন্তরে আকাঙ্ক্ষা ছিল, যদি এই কিবলা যদি আল্লাহ তাআলা বাইতুল্লাহকে করে দিতেন, বাইতুল্লাহর দিকে ফিরে যদি নামাজ আদায় করতে পারতেন, এরকম আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আল্লাহ তাআলার দরবারে আল্লাহ আকাশের দিকে আল্লাহ রসুল বারবার তাকাইতেন। সে কথাই বলতেছে যে নিশ্চয় আমি আপনাকে বারবার আকাশের দিকে তাকাতে দেখি, অতএব অবশ্যই আমি আপনাকে সেই কিবলার দিকে ঘুরিয়ে দেব। ফালানুওয়াল্লিয়ান্নাকা কিবলাতান তারদাহা। নিশ্চয় আমি আপনাকে সেই কিবলার দিকে ঘুরিয়ে দিব যে কিবলা আপনি অন্তরে অন্তরে চাইতেছেন, মনে মনে আকাঙ্ক্ষা করতেছেন। ফাওয়াল্লি ওয়াজহাকা শাতরাল মসজিদিল হারাম। এখন আপনি মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করুন। الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون। আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি তারা তাকে চেনে যেমন করে চেনে নিজেদের পুত্রদেরকে। এখানে আল্লাহ তাআলা এই কাফের, এই ইহুদি নাসারাদের বিষয় আল্লাহ তাআলা বলতেছেন যে এই সকল ইহুদি নাসারারা তারা ইসলামকে, রসুলকে এবং এই কেবলা পরিবর্তন হওয়ার ঘটনাটিকে তারা এত সুন্দরভাবে জানে এবং চেনে, জানে, বোঝে ইহা অতি সত্য এবং ইহা মহান আল্লাহ তাআলার নির্দেশে সবকিছু হচ্ছে। যেমনি ভাবে তাদের পুত্র সন্তানদেরকে যেভাবে চিনে থাকে, এটা আল্লাহ তাআলা একটি অতি উদাহরণের মাধ্যমে বুঝাইতে চাইছেন যে এই ইহুদি নাসারারা ইসলামকে, কোরআনকে, আল্লাহর হুকুমকে, রসুলকে এতটাই বাস্তবভাবে জানে, তাদের জ্ঞানে আছে যে এটা অতি সত্য, কিন্তু তারপরও তারা ইহার বিরোধিতা করতেছে। তারা এতটাই ভালো জানে যে তারা তাদের পুত্র সন্তানদেরকে যেভাবে চেনে, পুত্র সন্তানদেরকে নিজের বাবা যতটা ভালোভাবে চেনে, এর থেকে ভালো আর অন্য কেউ চেনে না। তা পুত্র সন্তানদের চেনার সাথে নিজের সন্তানকে চেনার, জানার সাথে তুলনা করে মহান আল্লাহ তাআলা এই ইহুদি নাসারাদের ইসলাম, কোরআন এবং রসুল এবং এই কিবলা পরিবর্তনের ঘটনা যে কতটা বাস্তব, তার ওইভাবে এই বিষয়টাকে এইভাবে তারা জানতো, তারপরও তারা এটাকে অস্বীকার করতেছে। ওয়াইন্না ফারিকাম মিনহুম লা ইয়াকতুমুনাল হাক্কা ওয়া হুম ইয়ালামুন। তারা জেনে শুনে, তাদের ভিতরে একটি গোষ্ঠী তারা জেনে শুনেই এই সত্যকে তারা গোপন করতেছে, অথচ তারা সকল বিষয় জানে। আল হাক্কু মির রাব্বিকা ফালা তাকুনান্না মিনাল মুমতারিন। বাস্তব সত্য সেটাই যা পালনকর্তা বলেন, কাজেই তুমি হে রাসূল সন্দিহান হয়ো না। ওয়ালিকুল্লি ওয়াজহাতুন হুয়া মুওয়াল্লিহা ফাস্তাবিকুল খায়রাত আইনামা তাকুনু ইয়াতি বিকুমুল্লাহু জামিআ
ইন্নাল্লাহা আলা কুল্লি শাইইন কাদির। আর সবার জন্য রয়েছে কিবলা, এক একটা দিক, যেদিকে সে মুখ করে ইবাদত করবে। কাজে সৎ কাজে প্রতিযোগিতামূলকভাবে এগিয়ে যাও। অর্থাৎ এখানে আল্লাহ তাআলা যে বিষয়টিকে বলতে চাচ্ছেন যে ইহুদিরা একটি দিকে ফিরে তারা ইবাদত করে, যারা নাসারা তারাও একটি দিকে ফিরে ইবাদত করে। তেমনি ভাবে যখন হে মুসলমান, হে ইসলাম সম্প্রদায়, মুসলিম সম্প্রদায়, তোমাদের জন্য আজকে একটি কেবলা, একটি দিক নির্ধারিত হয়ে গেছে, তোমরা কোন দিকে ফিরে ইবাদত করবা, সম্মিলিতভাবে তোমরা কোন দিকে ফিরে ইবাদত করবে সেটা আজকে সুস্পষ্ট। অতএব তোমরা প্রতিযোগিতা নেমে পড়ো, ফাস্তাবিকুল খায়রাত, তোমরা সুন্দর আমল করার জন্য তোমরা প্রতিযোগিতা লিপ্ত হও। ফাস্তাবিকুল খায়রাত আইনামা তাকুনু ইউদরিকুমুল্লাহু জামিয়া, যেখানেই তোমরা থাকবে আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের সমবেত করবেন। তোমরা জেনে রাখো যে তোমরা যেখানেই থাকবে না কেন, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তোমাদেরকে সমবেত করবেন। ইন্নাল্লাহা আলা কুল্লি শাইইন কাদির, কারণ যেহেতু আল্লাহ তাআলা হচ্ছেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তো সম্মানিত উপস্থিতি, আজকে আমরা এই পর্যন্তই। আগামী দিন আবার এই সময় আপনাদের সাথে দেখা হবে। আপনারা সেই পর্যন্ত সকলে ভালো থাকুন, সুন্দর থাকুন, সবাই সুস্থতার সাথে রোজা পালন করুন, এই কামনা এবং এই দোয়া, আল্লাহর কাছে এই দোয়া রাখি বিদায় নিচ্ছি আজকের মধ্যে। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।